Hello dear students, welcome to online biology class for second PUC, and let us continue the next part of reproduction in organisms and last bit of the topic with reference to sexual reproduction. In the previous video I discussed about the zygote formation and how the different divisions are supporting the zygote formation. And today the next part of post fertilization process or event, it is embryogenesis. So pre fertilization events are of two types. One is gametogenesis and another is gamete transfer. After that, fertilization, and then one more event is post fertilization events. In the post fertilization events there are two processes. One is the development of zygote and another is embryogenesis. Once the zygote is produced, further development of the zygote is dependent on type of the life cycle of that organism and environmental conditions. If the life cycle of organism is haplontic, the zygote divides by meiosis, only one division, and rest of the divisions are mitosis. And depending on environmental condition, the development of the zygote is dependent. The zygote in algae and fungi, it undergoes a resting period for short time and it secretes a thick wall around itself which is very much resistant to adverse environmental conditions. After some period of resting, it germinates and gives rise to the formation of new organism. In all the sexually reproducing organisms, zygote is the vital link or important link from one generation to another generation. So, finally, moving to the last bit of the chapter, that is embryogenesis. What is embryogenesis? Very simple 1 mark question. It is the development of embryo from zygote. When zygote finally develops into embryo, the process is known as embryogenesis. ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ? Zygote is unicellular structure and embryo is multicellular structure. Remember, always embryo is developing from zygote. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಝೈಗೋಟದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ multicellular structure. Then question is, how unicellular zygote develops into multicellular embryo? Very simple, through the mitosis. Mitosis is the cell division which helps in the development of multicellular embryo from unicellular zygote. This process itself is called the embryogenesis. Then during the embryogenesis, the two important processes occur. One is the cell division, that's what I mentioned, it is mitosis, and another is cell differentiation. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನು. What are the processes occurring during embryogenesis? ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತಾವ? ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಝೈಗೋಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ what is the help of cell division and cell differentiation? Cell divisions increase number of cells in the embryo. ಯಾವಾಗ ಝೈಗೋಟು ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ? 1 by 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್. ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? Cell differentiation causes modification of groups of the cells into various tissues and organs to form an organism. See, ಬರೀ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ helps in the formation of tissues and organs. Finally, that embryo develops into an organism. Therefore, both of them are very important processes occurring during the embryogenesis. Cell division helps in the increase of number of cells in the embryo, and cell differentiation is responsible for the formation of tissues, organs in the embryo, and finally the embryo develops into an organism. Then moving to the next one. Yes, again it is important. Based on place of zygote development into embryo. ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್? ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, animals are classified into two types. One is oviparous and another is viviparous. Again, the interesting bit of the chapter. ಒಂದ್ಸರಿ ಝೈಗೋಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ that zygote is developing? The zygote development ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ along with the example, characters of viviparous along with the example. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? The animal which lay the fertilized or unfertilized eggs, they are called oviparous. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲು ಎಗ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತದ? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಈ ಎಗ್ಸು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡು ಇರಬಹುದು. when animal lay the eggs, whether it is fertilized or
unfertilized, that is not important. All those animals are called oviparous. Then ಉಪಯೋಗ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಗ್. ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಗಳ ತತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಗಳಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ವೆದರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, that is not important. If the animal is laying the egg, those animals are called oviparous. ಎಲ್ಲದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, reptiles are oviparous, birds are oviparous, some mammals, egg laying mammals are also there, they are also belonging to the oviparous. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, eggs of oviparous animals are covered by hard calcareous shell. ಎಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ದಪ್ಪನೇ ಶೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ರೆಪ್ಚರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ, ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಫ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾವೆ ಮುಂಚೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೆಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಈ ಎಗ್ಸಿಗೆ ಮದರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಹೆನ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಈ ಎಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡದ ಈ ಬರ್ಡು. ಸೊ ಇದು ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಎಗ್ ಬ್ರೆಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಎಗ್ ಒಡ್ಕೊಂಡು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆನಿಮಲ್. ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೇ ದ fertilized or unfertilized eggs, they are called oviparous. The eggs of oviparous animals are covered by protective covering called calcareous shell. And ಈ ಎಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆನ್ ನೀವು ಬ್ರೆಕ್ ದ ಎಗ್, ಈ ಕೋಳಿ ತತ್ತಿನ ನೀವು ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಡೆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಯಾಕೆ? ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ. ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ which is present in the egg. So, 3 important things to remember. Oviparous animals lay either fertilized or unfertilized eggs. Second point, eggs are covered by hard calcareous shell. Third point, they contain the reserve food material
for the growth and development of offspring. So these are the three sentences that you need to remember for oviparous animals. Then moving to the next one, viviparous. The example here you can see. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಗ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳಿಗೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾವ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಎಗ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೇ ಇಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಮರಿ ಅಥವಾ ಮರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳು. ಈ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ, ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್, ವೆನ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ಬಾಡಿ or the female body, those animals are called viviparous, and example is most mammals. With few exceptions, all the mammals are viviparous. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆನಿಮಲ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು, that animal is giving birth to the young ones. ಸೊ ಎಗ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಯಂಗ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಯಂಗ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಮದರ್ ಬಾಡಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಗಿಡದೊಳಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಆ ಎಗ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸು. ಸ್ನೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ನೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್, ಎಗ್ಗದ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಗ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಎಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬದುಕೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಏನಾರೇ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ನೆಸ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಿರೋ ಎಗ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಬರೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ highly protected because they are growing inside the body of female. Even after birth also, highest protection is provided by the mother. This is about viviparous animal. So moving to the differences between oviparous and viviparous animals. ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಎಗ್ ಮೇ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. 2 ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಲಿಗೇಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ದ ಚಿಕನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. Tiger, elephant, cow, rat, all these are the mammals which directly give birth to the young ones.
Eggs are covered by hard calcareous shell. ಎಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. ಎಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಹಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎಗ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮದರು ಈ ಎಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊರಟೈಸ್, ಎಲಿಗೇಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಪ್ ತಗ್ಗನ್ನ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೇ ಮರಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮರಿಯಾಗಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. ದೆನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮರಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥವು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಎಗ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಈಗ ಟೊರಟೈಸ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದೋಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಫುಡ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸುಟೇಬಲ್ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೂ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಯಂಗ್ ಒನ್ಗಳು ಅಗ್ದಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಯಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಗರು. ಅದು ತನ್ನ ಮರಿನ ಬಾಡಿ ಪೌಚ್ ಒಳಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. So young one is more protected. The chances of survival of the young one is more because of proper embryonic care and protection by the mother. The examples are human beings. Of course, you can also give the example of other mammals giving birth to the young ones. Still, the two more bits of the topic left, no problem. That I will continue in the next video. Hope explained part is clear for you. Go through the video properly so that you can remember the topic easily and make the practice of writing the answers. One more thing, let me inform and remind you, whatever I have given in the video or whatever the notes I have provided, make the practice of only those answers. Other than NCERT answers usually do not attract the marks. So try to make the practice of all these questions and prepare it for the topic. Hope the explained part is clear for you. Thank you.